السلام علیکم صبح بخیر آداب تو سارنی دوستن ہند وتھ ونج استقبال تہندس من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK اندر تو تام واتان ہر دہ ہر صبح 8 بج پہ 9 بجن تام DD کاشر پہ تاز پروگرامک بے اخ نو تازہ شمار ہت میزبان تہندس خدمتس اندر حاضر یہ ومیس یہ آش تھی سری ٲسِو بخیر عافیت بصحت و سلامت خوش تو خوشحال آباد پروگرامک سلسل پکناو برو ازکس پروگرامس من شرف میزبانی حیثیت بروز تہذ میزبان اقرا آخون تو پروگرامس من شریک میزبان ماجد الخیر نندا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آپ ماجد؟ اللہ کا شکر ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر میں بالکل ٹھیک ہوں. ناظرین آپ سب کا بھی استقبال اور خوش آمدید. دوردرشن کے سندھ اسٹوڈیو سے ہم لے کر آئے ہیں آپ کا من پسند بریک فاسٹ شو جس کا نام ہے گڈ مارننگ JNK. یہی دعا کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ آج کا دن بھی آپ کے لیے نوید مسرت لے کر آئے. آپ جہاں کہیں بھی ہو خوشحال ہو, صحت مند ہو اور تندرست ہو. اقرا آج جو شروع ہوتا ہے 6 سے 12 میں اپنے ناظرین کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ہفتہ ہے نرسز کا جو کنٹریبیوشن ہے اور ان کے جو خدمات ہے ان پہ زور دیا جاتا ہے, ان کو یاد کیا جاتا ہے. اور آئے روز جیسے ہم سب کو پتہ ہے کہ کورونا مہاماری میں انہوں نے کتنا اپنا رول ادا کیا ہے اور آج بھی وہ زندہ مثال ہیں کہ دوسروں کی فلاح بہبود کے لیے ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں. اسی حوالے سے میں جب سفر کر رہا تھا آج تو ریڈیو پہ نا پرانا سا ایک گانا چل رہا تھا FM پہ, تو میں سوچ رہا ہوں کہ زندگی کتنی تیز ہو گئی ہے. وہ ہر ایک لیرکس میں اتنے زیادہ معنی تھے. جہاں ہم نرسز کی بات کر رہے ہیں, میں اس بات کو اس طریقے سے کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری زندگی ہمارے میوزک جو ہیں اس کے جو لیرکس پہ اتنے فاسٹ ہو گئے, ہم اتنے مشغول ہو گئے زندگی کے ان معاملوں میں, شاید ہمیں دوسروں کی اور دھیان تو دور کی بات ہے, ہم خدمت کا کوئی خیال بھی نہیں آتا. اس طرح کی سوچ بھی پیدا نہیں ہوتی کہ کیا آیا ہم دوسروں کے کام آئے. کئی ایسے لوگ جو ہم ارد گرد اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں, دیکھا ہوگا آپ نے ہے نا فٹ پاتھ پہ, اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر 10 روپے کی چیز ہم ان سے خرید لیتے تاکہ انہیں وہ خوشی محسوس ہو, تاکہ وہ بھی 4 پیسے کما سکے. اتنا سب کچھ خرید لیتے ہیں لیکن میرے خیال سے اگر 10-20 روپے ایک انسان خرچ ہی لیتا ہے اور ایسی کوئی چیز لے لیتا ہے, یہ سوچتا ہے کہ شاید اس کے کوئی کام کی چیز نہیں ہے, اس کے کوئی کام کی نہیں ہے, لیکن پھر بھی ناظرین محترم ایک ایسا کائنڈ جیسچر آپ دکھائیں تاکہ اس کے لیے جو روزی روٹی ہے وہ وسائل اس کے لیے پیدا ہو, وہ موٹیویٹ ہو زندگی میں اور بہتر کرنے کے لیے, اور آپ کو بھی اندر سے تسکین محسوس ہو, خوشی محسوس ہو. اس حوالے سے ایک افغانی ایک پروورب ہے, وہ بولتے ہیں ای دل دری جہاں چرابی خبری, ای دل دری جہاں چرابی خبری, روزان و شبان و در طلب زی مسری, سرمائے تو از مال جہاں برو یک کپنرس ان ہم بغما است بنیا نبری. یہی کہتا ہے کہ ہمارے دل میں بہت جوش و ولولہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ سرمایہ ہونا چاہیے, ہمارے پاس وہ چیز ہونی چاہیے, ہمارے پاس بڑی گاڑی ہونی چاہیے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ انسان پھر لاسٹ میں ایک کفن کا ٹکڑا ہی اپنے ساتھ لے جاتا ہے, باقی ساری چیزیں ہم یہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. چونکہ ہم آج اس ہفتے کو جب یاد کر رہے ہیں, ہم ان کنٹریبیوشنز کو وی کین ناٹ پلے دا سیم رول جیسے ہماری نرسز کر رہی ہیں. آئی تھنک وہ ان کا جو رول ایک انپیرلڈ ہے, لیکن ہم زندگی میں اپنے انڈیویجول لیول پہ اپنا ایک کیریکٹر نبھا سکتے ہیں. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہر ایک انسان اپنی اپنی سطح پہ اپنی اپنی جو اس کی مالی جو صلاحیتیں ہیں اس حساب سے وہ بھی اپنی خدمات انجام کر سکتا ہے اور دوسروں کے کام آ سکتا ہے. وائی ناٹ. اور آپ نے جب اس بات کا ذکر کیا نا کہ آخر میں ایک انسان لے کے ہی کیا جاتا ہے اس دنیا سے, مجھے ایک وہ کہانی یاد آئی لیو ٹالسٹائی کی, ہاؤ مچ لینڈ ڈز اے مین نیڈ. کتنی زمین ہی چاہیے ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے. جب اس نے اس کہانی میں یہ کہا ہے, لیو ٹالسٹائی جو ایک مشہور مغربی رائٹر ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اخ یوزن شخص چھُ دپان یہ ہسا چھُ ونان کہ مے گوٚژھ ہوتا زمین آسُن, دپان یہ چھُ تتھ پٮ۪ٹھ پکان پکان کہ ییژا قدم بہٕ پکہٕ توٗتاہ زمین چھُ میون, دپان یہ چھُ پکان پکان, دپان بیٚیہِ رژھ پکہٕ, یہ چھُ مگر تھکان, أمِس چھُ پنُن جسم ونان کہ نہ ژٕ بیٚہہ ژٕ کر آرام, مگر یہ چھُ دپان نہ اگر میں آرام کوٚر ییٖتِس وقتس چھُ مےٚ ہُہ زمین تہِ ضروٗرت. یہ چھُ پکان تو وہیں اس کا دم نکل جاتا ہے. اور پھر وہیں لیو ٹالسٹائی کہتے ہیں ہاؤ مچ لینڈ ڈز اے مین نیڈ. اتنی زمین چاہیے ایک انسان کے لیے زندہ رہنے کے لیے اس دنیا میں. بالکل. یہ تو ہمیں بھی بتاتے ہیں کہ سکندر بھی اس دنیا سے خالی ہاتھ ہی چلا گیا تھا, اور جو وہ بیمار تھا انہوں نے ڈاکٹرز کو بولا تھا کہ میں ساری دولت جو میرا سارا امپائر ہے وہ آپ کے ہاتھ
وہ آپ پہ قربان کر دوں گا، لیکن مجھے تھوڑا سا ایکسٹینشن دے دو تھوڑے سے وقت کا، تاکہ میں اپنی ماں سے ملاقات ہو پاؤں. تو یہ کچھ معلومات جو ہم آپ تک پہنچاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو موسم کے کیا مزاج رہنے والے ہیں اس حوالے سے آپ تک اپڈیٹس پہنچاتے ہیں. آج جو درجہ حرارت ہے سری نگر میں زیادہ سے زیادہ 26 اور کم سے کم 11 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہیں. وہی جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 اور کم سے کم 23 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہیں. ٹریفک کے حوالے سے ہم آپ کو بتا دیں آج ہائی ویز کے کیسے حالات رہنے والے ہیں. NH44 نیشنل ہائی وے پر جو چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے، البتہ جو بڑی گاڑیاں ہیں وہ یک طرفہ ان کو چلنے کی اجازت دی جائے گی. گاڑیوں کو ادھمپور سے سری نگر کے لیے روانہ کیا جائے گا. SSG روڈ کو بھی یک طرفہ گاڑیوں کے لیے، چھوٹی گاڑیوں کے لیے کھول دیا گیا ہے. گاڑیوں کو SSG روڈ پر سری نگر سے کرگل چلنے کی اجازت دی جائے گی. وہیں مغل روڈ بھی یک طرفہ ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے. چھوٹی گاڑیوں کو شوپیان سے پونچھ کے لیے روانہ کیا جائے گا. مزید اگر آپ سفر کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کے ٹیلی ویژن نمبر پر، ٹیلی ویژن اسکرین پر جو نمبر فلیش ہو رہے ہیں، رخت سفر باندھنے سے پہلے ان نمبرات پر رابطہ ضرور قائم کریں، لیٹسٹ اپڈیٹ لیں، یا آپ جو ٹریفک کنٹرول یونٹ کا سوشل میڈیا ہینڈل ہے اس پر بھی لیٹسٹ اپڈیٹ چیک کر کے ہی سفر کے لیے روانہ ہو. جی ٹھیک ہے، آگے ہم بھی پڑھتے ہیں پھر. بالکل. جی کئی سارے لوگ میرے خیال سے ان شہراؤں کی اور سفر کر رہے ہوں گے، کئی سارے جو ہمارے یہاں راستے ہیں ان کے اور سفر کر رہے ہوں گے. جیسا کہ ماجد نے بجا فرمایا کہ رخت سفر باندھنے سے پہلے آپ ایک مرتبہ ٹریفک کنٹرول یونٹ سے رابطہ ضرور قائم کریں، اور اس کے علاوہ جو نمبرات ہیں وہ اسکرال ہوتے رہتے ہیں. خیر آگے بڑھتے ہیں، اور پروگرام میں ابھی آغاز میں خوبصورت سی جو سوغات ہے وہ کون سی ہے، اس کا انتظار ہے نا آپ کو؟ تو انتظار ختم. ایک خوبصورت سی سوغات ہم آپ کی نظر کرتے ہیں کیسر نظامی کی خوبصورت اور خوش لہن آواز میں. آئیے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں.
ambos gulo son valo bariyo shadi bahar bol bulbulo son valo bariyo shadi now he tan near son bulo hep zaminas khatyaz de now he tan near son bulo hep zaminas khatyaz de yal het chay yambur zalo son valo bariyo shadi pyal het chay yambur zalo son valo bariyo shadi bahar bol bulbulo son valo bariyo shadi प्रकाश गाशो खोलो मुझ सीरियल कर क्या मन दे प्रकाश गाशो खोलो मुझ सीरियल कर क्या मन दे क्या मन दे छमनो युवान रातस zalo son valo bariyo shadi chamno yaman ratas zalo son valo bariyo shadi bahar bol bulbulo son valo bariyo shadi bahar bol bulbulo son valo bariyo shadi bahar bol bulbulo son valo bariyo shadi bariyo shadi bariyo shadi नाज़रीन एक मरतबा फिर आपका इस्तक़बाल। उम्मीद है कि आपको ये नगमा पसंद आया होगा। आप नाज़रीन हमारे इस प्रोग्राम को टेलीविज़न पर बराह रास्त देखने के साथ साथ हमारी यूट्यूब चैनल पर भी हमें देख सकते हैं। यूट्यूब पे जाके DD कशिट टाइप करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि जो हमारी दीगर नशरियात है उससे भी लुत्फ़अंदोज़ हों। नाज़रीन प्रोग्राम में और भी बहुत सारी चीज़ें हम आपको पहुँचाएँगे, अखबारों की सुर्खियाँ और बिलखुसूस आपकी एक ख़ास मेहमान से आज मुलाकात भी कराएंगे। लेकिन अभी रुकते एक तिजारती वक्फे के लिए, वक्फे के उस पार आज की मेहमान के साथ मुलाकात। देखते रहे गुड मॉर्निंग JNK। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट दिल से बना। बैक पर तो खुशावाई तो छु वछां पनुन मन पसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। नाज़रीन मोहतरम अख अंग्रेज मुफक्किर फरमावान कि तुह जिंदगी हसा छ अख खाली जाया, अथ अंदर बरियो तजुर्बातन हिंद रंग, न कि तुह थयो अथ अंदर चीज जमा कर
پگہ یم سات زندگی ہندس کن مختلف پڑاوس پہ تھی ٲسِو تۄہہِ نِش چھِ آسان نصیحت آموز کتھ باونہٕ خٲطرٕ نہ کہ بے مول بے سود چیز ہاونہٕ خٲطرٕ یمن نہٕ تمہِ ساتہٕ کانٛہہ مولٕے چھُ آسان. اور یہ بات میں کیوں کہہ رہی ہوں اس وقت، اس لیے کیونکہ آج ہمارے ساتھ ایک جہاں دیدہ تجربہ کار شخص موجود ہے جنہوں نے کئی دہائیوں تک مختلف سرکاری دفاتر مختلف سرکاری ڈپارٹمنٹس میں سرو کیا ہے اور بحیثیت ڈپٹی سیکرٹری ہوم ڈپارٹمنٹ ریٹائر ہوئے. آپ ہیں محمد یعقوب ملک، ریٹائرڈ KAS، ایکس ڈپٹی سیکرٹری ہوم ڈپارٹمنٹ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. سٹھا سٹھا شکریہ سن دعوت قبول کرنے خاطر تو یور تشریف اننے باپت. تہند تہ شکریہ کہ تُہۍ دِتوٕ مےٚ موقعہٕ یوت یِنس اَسہِ تہِ یی پنٕنۍ کانٛہہ کتھ کرنس ییٚتس موقعہٕ. بہٕ چھُس تُہُنٛد شُکر گُزار ییٚمہِ دوٗردرشن تُہُنٛد تہِ. یہ سن خوش بختی ات کن زن میں ون عرض کور کہ اس سۭتۍ چھِ تجربہ کار شخص موجود یمو زن زندگی مز مختلف ڈپارٹمنٹن من سرو کور تو تم تجربہ کرک حاصل تو اس ومیز زِ یہ کینٛژھا تُہۍ از پروگرامس مز بٲیِو سُہ آسہِ سانہِ خٲطرٕ سوٗدمُت انشاءاللہ. آغاز کرو ییٚمہِ آیہِ چونکہ ونکیٚنس چھُ تُہۍ سٲری وٕچھان پوٗرٕ کٔشیٖر چھِ وٕچھان نہ کہ کٔشیٖر بلکہ کٔشیٖر نٮ۪بر یِم زن مختلف ممالک چھِ تتھ منٛز چھِ سٲنۍ یِم پروگرام واتان سون یہِ بالخصوٗص گُڈ مارننگ JNK. اَسہِ ؤنۍتو پانس متعلق کتہِ زٲو کتہِ پرٛتھیو بڑیو تہٕ تعلیٖم و تربیتُک کیٛاہ معاملہٕ روٗد؟ شکریہ اقرا. میں اننت ناگ کے ایک خوبصورت گاؤں لسر، اس کا نام ہے لسر چول گاؤں، وہ پہاڑی کے ایک دامن میں واقع ہے. اچھا. کوکر ناگ سے نیچے 6 کلومیٹر ہے. اچھا. اور وہ 4 صحت افزا مقام کو ملاتا ہے، آپس میں جوڑتا ہے. اچھا. ویر ناگ کو ملاتا ہے کوکر ناگ اور ڈھکسم اور اچھبل سے کیا بات. بیچ میں ہے. تو اس گاؤں میں میرا تولد ہوا ہے، ایک غریب گھرانے میں. بہت خوب بہت خوب. تو میری ابتدائی تعلیم بھی وہیں اپنے ہی گاؤں میں ہوئی مڈل تک. پھر وہاں سے ہمیں 2 کلومیٹر دور ایک مشہور جگہ ہے ساگام. اچھا. وہاں ہائی اسکول میں میٹرک کیا. اچھا ٹھیک. وہاں سے پھر ہائر سیکنڈری کوکرناگ میں، پراپر کوکرناگ بالکل باغ کے ساتھ اپوزٹ ہے، ٹھیک. وہاں کنٹینیو کی. پھر وہاں سے کالج میں نہیں جا سکا، میری نوکری کی. اچھا. نوکری کا آغاز ہوا. وہی میں پاتا ہے. ہاں. تو پھر میں نے باقی تعلیم میں نے ڈیورنگ سروس کمپلیٹ کی. اچھا. چونکہ وہ چیلنجبل تھا، میں دربارموں کے ساتھ لگا. میں پہلے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں لگا تھا، تو پھر یہاں سے میں سیکرٹریٹ میں بھی میری اپوائنٹمنٹ ہوئی. تو فادر صاحب نے مجھے ایڈوائس کیا نہیں آپ کو سیکرٹریٹ میں ہی نوکری کرنی ہے آپ وہاں. تو اس وجہ سے پھر میں درباروں کے ساتھ بٹ چیلنجبل تھا، باقی تعلیم حاصل کرتے. تو شکر اللہ کا میں نے وہاں گریجویشن پر باقی کی تعلیم میں نے حاصل کی ہے درباروں کے ساتھ ہی. ٹھیک. اس کے بعد سفر چلتا رہا. کوئی 38 ایئرس سیکرٹریٹ میں دی ہے. بہت ڈپارٹمنٹ میں موقع آیا سرو کرنے میں. بہت سے کنٹریبیوشن دی ہے اپنی اپنی ڈپارٹمنٹوں میں جہاں تک ہو سکا. تو شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس ڈپارٹمنٹ گئے وہاں پہلے سمجھا ڈپارٹمنٹ یہاں کیا ہے، کہ یہاں کی نوعیت کیا ہے. تو اس حساب سے ہمارا جو کام کاج ہے وہ ہمارا زیادہ کیڈر مینجمنٹ رہا ہے. کیونکہ سیکرٹریٹ سے ہم واسطہ ہے تو ہمارا کیڈر مینجمنٹ HRM برانچز ہوتی تھی. ان کی ملازموں کی سینئرٹیز، ان کی پروموشنز، ان کی ریگولائزیشن، ان کی DPCs، ان کے ریکروٹمنٹ رولز ڈپارٹمنٹ میں بنانی. اس سلسلے میں ہم رہے ہیں. تو پھر اپنی فیملی بھی وہاں گھر کے حالات تھے ایسے کہ مجھے فادر مدر کو سپورٹ کرنا پڑا. بالکل. چھوٹے بھائی چونکہ میری 2 سسٹریں بڑی تھی، ان کی شادی ہو چکی تھی. تو بحثیت تیسرا میں تھا فادر صاحب کا. اچھا. ماں باپ کا. چونکہ میں بحثیت لڑکا بڑا تھا اس لیے ذمہ داری مجھ پر آئی تھی. میں نے وہ کوشش کی وہ ذمہ داریاں نبھانے کی. فادر صاحب کو شانہ بشانہ مدد کیا ان ٹرمز آف چاہے چھوٹے بھائیوں بہنوں کی شادی یا ان کی تعلیم یا ان کا کوئی روزگار کا وسیلہ. تو شکر ہے اللہ تعالیٰ کا اس میں کسی حد تک کامیاب رہا.
फिर उसके बाद मैं अपनी फैमिली मैंने श्रीनगर शिफ्ट की 99 में, तो फिर फोकस उसमें रही अपनी फैमिली का। तो इस वक्त माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों ने पढ़ा है। वो 3 बेटे हैं मेरे, तीनों 2 सिविल इंजीनियर है, एक इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो ये है अपनी जिंदगी की हालत। मुख्तसर सफर जो 38 इयर्स तक चला और आपने चंद लफ्जों में इसको मुकम्मल कर दिया। हमने हाँ, इस पे हम आएंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लिसर जो है ये ऑलरेडी एक जियारत के लिए भी बहुत मशहूर है। वहाँ वो मशहूर है। मैं ये बताना चाहूंगा आपको, करूंगा यहाँ नाजरीन को भी बताना चाहता हूँ। वहाँ हजरत सैयद जमालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जियारत है। वो पीर मखदूम साहब का 13वां पीर है। हाँ, तो लिहाजा उसके नाम पर हमने वहाँ एक बड़ा जामिया भी तामीर किया है। तो वो बड़ा मरकज माना जाता है। 8-10 गांव में वो उनका मरकज है। तो वहाँ जुमा भी होता है, ईद नमाज भी, वहाँ 10-12 लोग नमाज पढ़ते हैं। क्या बात। तो लिहाजा बड़ी खूबसूरत जगह। जो लिसर का एरिया है या इसके जो क्योंकि मैं भी साउथ से ही रहता हूँ, अनंतनाग में रहता हूँ, कि जो इसका एरिया है काफी वास्ट है, एक खूबसूरत मैंने कहा ना पहाड़ी के दामन में। फिर आपने जो माइग्रेशन किया यहाँ 90 के करीब 90 माइग्रेशन नहीं की है, मतलब जो नौकरी थी यहाँ माइग्रेशन, मैं तो वहीं रहता हूँ, मैं वहीं करता हूँ, मैं हर हफ्ते वहीं जाता हूँ। शोर भरी जिंदगी में आप उसको बहुत ज्यादा वो भी चैलेंजेबल था। मैंने वहाँ घर में वहाँ भी कंटिन्यू रखा और यहाँ भी कंटिन्यू। यहाँ बच्चों की तालीम थी तो चूंकि यहाँ मजबूरी है क्योंकि उनकी ड्यूटी नौकरी है, पढ़ाई के तो हाँ, और नौकरी भी थी, तो मैंने वहाँ भी तभी मैंने फादर साहब और मदर साहब की वो उनकी चाहे उनकी खदमत थी। जम्मू में 30 इयर्स रहा। फादर साहब भी जम्मू आते हुए थे, तो उनको लेना गाँव से जम्मू से है, तो ये सारा चैलेंजेबल था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इसमें कामयाब, तो इसलिए मैं वहीं रहता हूँ। अच्छा याकूब साहब, यम साथ तुम ना ये सफर पनुन बावान कि कत कर तलीम हासिल, अत मज वोन तुह कि पन्निसी अत इलाकस मज मुख्तलिफ जायन मज कर तुह ये तलीम हासिल, अकिस जाय मिडल, बेक जाय हाई, बेक जाय पत कॉलेज वगैरह। अस वन तो तम सात यम सात तुम तलीम हासिल करान, क्युथ माहौल उस ना तुहदिस गामस मज? एक्चुअली सैनिस गामस मज माहौल तलीम हंद कम सेठ। अच्छा, तीत्या सुधाल गाम के तत यहाँ खेती बाड़ी या तिमन दोहन करान सेरिकल्चर सरान हैंडीक्राफ्ट सरान कह लड़क पत गो वायस तो सेरिकल्चर तक गो सह खत्म तक। वन पत आई नव जदीदियत, वन बागात तो बे पोर तो लड़कों माशाल्लाह वनकन 8-10 गेजेटेड ऑफिसर्स तक गामस मज, बाकी मुलाजमत कर, बे कोर कारोबार तक ठीक पोजिशन तक ठीक। तो तलीम तह पोर, बे बनो सोन गाम सह हाई स्कूल तह बनो तत प्राइवेट तह बनो हाई स्कूल, तो हायर सेकेंडरी तह बने 2 सागाम, तो तलीमी इंस्टीट्यूशन तह गो अपग्रेड गई वारिया, जाल फैलो तमिक, तो तमिक असर पे कि वनकन ठीक ठाक तत तलीम तह पोस्ट ग्रेजुएशन वनकन 15 लड़का गामस रुझान तलीम असल। तो शुक्र खुदायस कुन KS अगर लिस्ट कह लड़का नेरान तथ मज या लेक्चरर तो ठीक। तो जैसे तो याकूब साहब आप बात कर रहे थे कि तलीम का बहुत ज़्यादा रुझान है, ये शौक अब, लेकिन बच्चे भी बहुत कॉम्पिटिटिव हो गए। आज हर बच्चे से शौक आसन की बिदगसा हुआ है ना, KS ब्यूरोक्रेसी में मेरा भी एडमिशन हो जाए, कोचिंग्स कराते हैं, बहुत ज़्यादा रिगरस कोचिंग होती है। अथ पे बताई प्रसुन आपके क्या तजुर्बात रहे हैं एज ए ब्यूरोक्रेट, एज ए सिविल सर्वेंट, एज ए सिविल ऑफिसर, आपके कैसे तजुर्बात? मैं कहता हूँ कि अगर बच्चा होनहार हो, बच्चा करने वाला हो, उसको तो कोचिंग की फिलहाल जरूरत ही नहीं है। जो करने वाला हो, अगर करते भी है, जाते हैं गाइड करने के लिए कोचिंग है, तो वहाँ इस वक्त तो पहले प्रॉब्लम ही नहीं है, चाहे बच्ची हो लड़का हो। पहले बच्ची को कहते थे नहीं आपको हम बाहर नहीं भेजते हैं। इस वक्त हमारे गांव में भी बहुत बच्चियां जो दिल्ली में कोचिंग करती है, चंडीगढ़ में यहाँ ट्रेनिंग करती है, लड़कों से ज़्यादा आगे पढ़ जाती है। लिहाजा इस वक्त कोई मतलब मुश्किल नहीं है। इस वक्त पैसा भी है, लड़कों को माँ बाप मुहैया करता है। अगर वो मजदूरी करेगा, मैं कहता मेरा बच्चा अच्छा पढ़ना चाहिए। सही बात है। तो बहुत चीजें हैं, तो लड़के जो मेहनत करते हैं वो निकल जाते हैं, वो निकल जाते हैं। आज हम साथ वुचान ना मोल मोज रोपये 10 लगित बच्चे पारान कहें, पे तमिस वन कि
أزِچ پڑھٲے چھو تۄہہِ واریاہ سہل تُہۍ ہیٚکِو آرام سان پٔرِتھ مگر سانہِ زمانہٕ یا سانہِ وقتہٕ یُس زن پرُن اوس سُہ اوس نہٕ آسان کینٛہہ تُہنٛدِ وقتہٕ تہِ اوسا تی پرُن اوسا آسان ہمارے وقت میں جب ہم پڑھنے جاتے تھے تو ہارڈلی مشکل سے کرایہ ملتا تھا کرایہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا کرایہ یا ہم ساگام تک پیدل بھی جاتے تھے کوتاہ دوٗر اوس سُہ 2 کلومیٹر 2.5 کلومیٹر کوکرناگ تو 6 کلومیٹر اچھا کسی وقت کوکرناگ بھی پیدل جاتی تھی 6 کلومیٹر تو مگر اس وقت ایک چیز تھا کہ جو استاد بھی تھے وہ بھی بہت دل کی گہرائیوں سے پڑھاتے تھے اور لڑکے بھی دل کی گہرائیوں سے استاد کی عزت کرتے تھے پڑھاتے تھے. ہاں اگر کوئی ڈانٹتا تھا استاد تو ماں باپ مداخلت نہیں کرتا تھا. اچھا چونکہ آج کا زمانہ ہے آج محتاط رہتی ہے ہر ایک چیز ٹیچر بھی محتاط رہتا ہے اسٹوڈنٹ بھی محتاط رہتا ہے تو اس وجہ سے دوسرا کمپٹیشن بھی ہے بہت بڑا کمپٹیشن ہے. اگر ایک آج تو پاس ہونے میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے آج 99.99 مارکس ہونے چاہیے. تو اس وقت بھی ایک چیز ہے کہ صرف یہ بچے میں کیا اس کو کون سا ٹیلنٹ ہے اس پر اس کو دھیان دینا چاہیے. اگر اس کو میڈیکل پڑھنا ہے تو دے دو اس کو میڈیکل اس کو پیسہ لگا دو ورنہ ضائع مت کرو. اگر نان میڈیکل پڑھنا ہے تو نان میڈیکل پر ہی اس کو دے دو اس کا اسی پر دھیان دے دو. انجینئرنگ کرنا چاہتے ہیں یا ٹیچر بننا چاہتا ہے لیکچرر بننا تھا فیلڈ ٹیچنگ لائن میں جانا تھا اس میں لائن میں ڈالو ٹھوسو مت اس بچے کو. اس وجہ سے وہ اس بچے کو ڈیمیج ہوتا ہے. ورنہ اگر اس کا ٹیلنٹ دیکھیے کس میں ہے اسی فیلڈ میں اس کو وہ آسانی سے وہ وہاں کمپیٹ کر سکتے ہیں اور کمپٹیشن کے ساتھ ساتھ وہ اس پہ ٹاپ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اس کا پیشن ہے اس کو چیز. میں یعقوب صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم آپ نے جو مختلف ڈپارٹمنٹس میں کام کیے ہیں نوکری سے فارغ ہونے کے بعد آپ کی ابھی تو جو شیڈول ہے کیا مارچ 2022 میں ریٹائرمنٹ ہو گئی 31 مارچ وہ سکت جموں میں تھی. اچھا تو 10-15 دن اپریل پہ تو وہیں رہی پھر ماہ رمضان تو آ گئی گھر. ٹھیک تو 2 ہی سال پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر میں بلایا میری اہلیہ بھی تھی ساتھ حج پر چلی گئی. کیا بات ہے ماشاءاللہ. حج کر کے آ گئی تو 1 سال تو اسی حیثیت سے اچھا اسی کی تیاری. اب ہر سال دوسرا سال سٹارٹ ہو گیا تو اس میں بھی گھر کی ذمہ داریاں تھی وہ نبھانی پڑی. ذمہ داریوں کا بوجھ اب بھی ہمارے کام اور بھی سوشل لائف ایک جو سیکریٹریٹ ملازم تھا وہ سوشل لائف سے کٹا ہوا ہوتا ہے. اچھا تو وہ بھی تھوڑا بہنوں کے بچوں کو وہ بھی تھوڑا کلوزلی ان کو بھی خبر شبر تو اس لیے گھر کے بھی رابطہ. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہاں کچھ پروگرام دیے امپا میں کہیں. ابھی آپ کو پھر بھی یوٹیلائز کر رہے ہیں ایز اے ریسورس پرسن. رورل لیولیہڈ مشن کے تحت میں نے ایک پروگرام وہاں دیا ہے اور سیکریٹریٹ اسسٹنٹ ٹریننگ کا جموں میں امپا نے مجھے بلایا ہے ایز گیسٹ وہ فیکلٹی ممبر. تو میں نے وہاں کلاسیفیکیشن کنٹرول پڑھایا اس سردی میں کچھ. تو جموں میں 2 سردیوں کے جموں میں 3 مہینے پر سال 3 مہینے بچے میں دہلی میں تھی. اچھا تو سردی وہاں گزاری. اس سال سردی جموں میں گزاری. اچھا نکل گئے 2 سال. ہم بات کریں گے اس پہ تفصیلاً اور کہتے بھی ہیں کہ ناظرین کے ایکسپیرینس از دا بیسٹ ٹیچر. تو یہ جو تجربات ہے محمد یعقوب ملک صاحب کے وہ ہم آپ تک اور پہنچائیں گے لیکن ابھی پروگرام میں وقت ہو چلا ایک تجارتی وقفے کا. وقفے کے اس پار اس دلچسپ گفتگو کو جاری رکھیں گے. کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ دل سے بنا. I have a dedicated relationship manager for personalized banking. آپ جانتے ہو میرا بینک کون ہے؟ مجھے بنا کوئی لانگ پروسیس کے آسانی سے ہوم لون مل گیا. آپ جانتے ہیں میرا بینک کون ہے؟ میں نے بنا بینک وزٹ کیے سیونگز اکاؤنٹ اوپن کر لیا. آپ جانتے ہو میرا بینک کون ہے؟ آپ جانتے ہیں ان سب کا بینک کون ہے؟ SBI. جب ملے گی سالڈ بینک کی سالڈ بیکنگ تب شان سے آگے بڑھے گا انڈیا. کشمیر ایک نام ایک احساس
جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بنا۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کا خیر مقدم، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند بریک فاسٹ شو جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے اینڈ کے۔ آج جو ہماری خاص مہمان ہیں محمد یعقوب ملک، جو کہ ایکس ڈپٹی سیکریٹری ہوم ڈپارٹمنٹ۔ تو ہم اپنے مہمان سے جو گفتگو ہے وہ جاری رکھیں گے، لیکن پروگرام میں بھی وقت آ چلا ہے اخبارات کی سرخیوں کا۔ اب تک سرخیاں پہنچاتے ہیں، اس کے بعد اپنے مہمان سے اب بات کرتے ہیں۔ میرے پاس ایک مقامی اور دو روزنامہ اس کی خبر ہے۔ لوک سبھا انتخابات 2024، بارہمولہ نشست کے لیے 23 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور، 15 امیدواروں کے کاغذات رد، آج نام اور کاغذات واپس لینے کی آخری تاریخ۔ جی مقامی انگریزی روزنامہ میرے پاس ہے، اور جانتے ہوں گے کئی دوست کہ کل نیٹ کے امتحانات منعقد ہوئے مختلف سینٹرز پہ ہمارے یہاں جموں کشمیر میں، اور کئی سارے دوست جو اس وقت دیکھ رہے ہیں جانتے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے۔ تو اس حوالے سے یہ خبر شائع ہوئی ہے، about 15,000 aspirants appeared in NEET at 31 exam centers۔ جی بالکل، اور وی وش آل دا بیسٹ آل دا ایسپیرنٹس جو اس ایگزام میں جو ایگزام دیا ہے، بالکل آل دا ویری بیسٹ۔ میرے پاس اور ایک مقامی انگریزی روزنامہ ہے، اس کی جو شہ سرخی ہے، پنچ ٹیرر اٹیک میسو، کاسو کنٹینیوز، 6 detained for questioning، GOC 16 cops، ADGP Jammu visit area, holds security review، IAF pays tribute to its soldiers، expresses solidarity۔ جی مقامی اردو روزنامہ میرے پاس، اور اس اخبار سے یہ اہم خبر سنیے گا، محکمہ فائر اینڈ ایمرجنسی کو جموں کشمیر میں آگ بجھانے والی 100 گاڑیوں کی کمی۔ 6 سال کے دوران آتش زدگی واقعات میں 9 اہلکاروں سمیت 486 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جی اور ایک اردو روزنامہ اس کی خبر ہے، ہندی ادب فکری الہام کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، ادب نے ملک میں تخلیقی تعلیم کو فروغ دیا ہے، لیفٹیننٹ گورنر۔ جی آخری روزنامہ میرے پاس بچا ہے، یہ مقامی اردو روزنامہ ہے، اس سے بھی یہ اہم خبر سنیے گا، میٹر والے علاقوں میں 9 گھنٹے، بغیر میٹر 12 گھنٹے، اور VIP علاقوں میں 4 گھنٹوں کی کٹوتی ہوگی۔ پار ڈیولپمنٹ کشمیر کی جانب سے کٹوتی کے سلسلے میں نیا پروگرام مشتہر۔ جی میرے پاس بھی ایک آخری انگریزی روزنامہ ہے، بزنس اور تجارت کے حوالے سے خبر ہے، کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز، ساؤدرن گجرات چیمبر آف کامرس، پیک کنڈلز ہوپ آف گلوبل فورے فار کشمیر انکارپوریٹس، میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ گیوز چیمبر ایکسیس ٹو 84 انڈین گلوبل بزنس نیٹورکس۔ جی ہمارے ساتھ جو آج مہمان تشریف فرما ہے محمد یعقوب ملک صاحب، جو ریٹائرڈ کیس ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بحیثیت ڈپٹی سیکرٹری انہوں نے ہوم ڈپارٹمنٹ میں سرو کیا، اور کئی دہائیوں تک مختلف ڈپارٹمنٹس میں سرو کرتے رہے، اور بحیثیت ڈپٹی سیکرٹری ہوم ڈپارٹمنٹ ریٹائر ہوئے۔ آئیے بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یعقوب صاحب، یم سات ونکینس یتھ پڑاوس پہ ون تھی پتھ نظر چھو تراوان، تھی یمن ورین مز مختلف ڈپارٹمنٹن مز سرو کورمت، کت کت ڈپارٹمنٹس مز میول تہ موقع سرو کرنک؟ گۄڈنیتھ دِژ زیادٕ سٔروِس سکوٗل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، ٹھیک، سکوٗل ایجوکیشن منٛز دِژ 3 ٹینور مےٚ، اچھا، تَتہِ آو موقعہٕ کیڈر مینیجمنٹ کرنس منٛز ان ٹرمز آف DPC مطلب سینیارٹی ایشوز، لیکچرٲرٕس، PG ماسٹرس، ٹیچرس فار د purpose of promotion there as lecturers. اچھا، Headmasters for the promotion of ZDO seniority for the promotion of chief education, joint director, even joint director. پھر تہذ DPC کے زن PSC یس سوزن پتہ ریگولائزیشن کریں، ریکمنڈ رولز بن 2010 من بنائے، اس بہ تتہ تمن دہن GA پیئر صاحب اس ہیڈ آف کمشنر، مے دتک چانس دپک ژٕ بناو ریکمنڈ، تو میں نے وہ رولز وغیرہ کیا ہے تو کر دیا، تو 2010 میں بنائی جلد سے جلد وقت میں ریکمنڈ رولز، وہی آج بھی چل رہے ہیں اس میں، اسی کے تحت ڈپارٹمنٹ چلتا ہے۔ تو بڑا ان ٹرمز آف مین پاور اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سب سے بڑا ہے، اس کے بعد ہوم ڈپارٹمنٹ کم سے کم 2.5 لاکھ سے اوپر ملازم ہیں وہاں، اچھا، تو وہاں کا کیڈر مینجمنٹ کرنا بڑا مشکل ہے۔ جب میں انڈر سیکرٹری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ مجھے دوبارہ بھیجا گیا،
तो वहाँ हर एक डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ने एक HRM ब्रांच क्रिएट किया है। HRM ब्रांच वो HR इश्यूज, ह्यूमन मैनेजमेंट इश्यूज देखते हैं, चाहे प्रमोशन है, सीनियरिटी, हर एक डिपार्टमेंट। चूँकि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं था, फिर एक दफ़ा एक चीफ सेक्रेटरी साहब BR सुब्रमण्यम साहब से चीफ सेक्रेटरी, उसने एक मीटिंग बुलाई सब नोडल अफसरों को। चूँकि मुझे नोडल अफसर मुकर्रर किया था एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, तो मैं गया उस मीटिंग में। तो फिर मैं उठा तो ऊपर मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि हमारे पास डिपार्टमेंट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इन टर्म्स ऑफ मेन पावर सबसे बड़ा है। अच्छा, बिल्कुल। तो वहाँ HRM ब्रांच होना चाहिए। वहाँ महीने में 100-200 रिटायर होती है, नई प्रमोट होती है। तो उसने माना, उसने कहा प्रपोजल भेज दीजिए। तो फिर हम, मेरे कमिश्नर साहब उस वक्त था साहो साहब, नोट बनाकर प्रपोजल बनाकर कैबिनेट में चला गया, तो HRM ब्रांच बन गया। तो इस वक्त रेगुलराइज है, तो इसी हिसाब से चल गया। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट में किया। रूरल डेवलपमेंट में पहले मैं था, तो वहाँ मुझे इंजीनियरिंग विंग दी गई। रूरल इंजीनियरिंग वहाँ डेप्यूटेशन पर आए थे रूरल PWD से इंजीनियर्स, चूँकि जो उनको अपने थे 50%, उनकी वो कैडर मैनेजमेंट वहाँ थी नहीं। फिर उनका वहाँ उनके कागजात बनाने, उनकी फाइल्स बनाने, उनकी सीनियरिटी वगैरह, तो उनको फिर PSC में भेज दिया। अच्छा। तो किसी हद तक फिर उसका कैडर मैनेजमेंट हो गया। उसके बाद मुझे भेज दिया गया दूसरी टर्न में रूरल डेवलपमेंट एज अंडर सेक्रेटरी। जब 2018 में वो पंचायती राज इंस्टीट्यूट के इलेक्शन हो गई, लगभग 2250 पंचायत हल्का JND के ज़्यादा ही है। तो उस वक्त जिस वक्त इलेक्शन हो गए थे, उस वक्त मुझे दिसंबर 2018 में वहाँ भेजा गया। उस वक्त फिर हमें चैलेंजेबल था, जो लेफ्ट आउट वैकेंसीज थी पंचों और सरपंचों की, उनकी इलेक्शन करना था। हमारी कमिश्नर साहिबा थी शीतल नंदा जी, उसके अंडर हमने काम किया है। तो वो चैलेंजेबल टास्क था। एक तो उनका वो इलेक्शन वो किया, फिर दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वो नोटिफिकेशन निकालनी है, सब जो पहले हुए थे उनका 5 साल दूसरों के कॉन्स्टिट्यूशन नोटिफिकेशन। दूसरा अमेंडमेंट ऑफ पंचायती राज, वक्तन फवक्तन रोजाना अमेंडमेंट करनी पड़ती थी। क्योंकि मैं लॉ नहीं था, मगर नो हाउ था। मैंने एक वक्त एज लॉ मिनिस्टर के साथ काम भी किया है एज PA। तो नो हाउ था, तो चैलेंज था। तो वो मैडम कह रही थी आज ही अमेंडमेंट करनी है, अभी नोट बनाओ, अभी प्रपोजल बनाओ, अभी चीफ सेक्रेटरी साहब को बना, अभी गवर्नर साहब अप्रूव करेगा, तो अभी नोटिफिकेशन रात की 1 बजे हम घर आते तो नोटिफिकेशन निकाल देते। फिर जो सरपंच और पंच बन गए, उनकी फिर इश्यूज थी, चाहे सैलरी इशू था, उनकी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग थी, उनकी बाकी जो लवाजमात थे, सिक्योरिटी थी, यहाँ कुछ थे, तो उनके साथ भी हम जुड़े रहे। अच्छा। तो इसके साथ साथ फिर बैक टू विलेज प्रोग्राम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। पहली दफ़ा जब हो गया तो मुझे लेह भेज दिया गया बैक टू विलेज। हाँ, मैं एज बैक टू विलेज अफसर लेह चला गया। सतोक एक गाँव है पंचायत हल्का, वहाँ हिजन सांपल साहब का वो बर्थ प्लेस है, जो कमिश्नर था टूरिज्म सेक्रेटरीट में। बड़ा खूबसूरत गाँव है। तो वहाँ मैं चला गया। तो 4 दिन मैंने वहाँ जो भी काम था, बहुत प्रोजेक्ट्स वहाँ इनाग्रेशन किए, जो उनकी इनाग्रेशन भी की है, बुनियाद भी डाली है। तो वहाँ रहे। उसके बाद जब बैक टू विलेज दूसरा वहाँ बड़ा अच्छा रहा है। DC साहब ने अप्रिसिएशन भी दी। जी। दूसरा प्रोग्राम जब बैक टू विलेज 2 प्रोग्राम्स रहा, तो मुझे भेज दिया गया टंगमरग कुंजर के साथ एक देवबुक पंचायत हल्का है, तो वहाँ भेज दिया गया। तो वहाँ भी उनका एक चैलेंजेबल था, उनकी बिजली का मसला था। खैर किसी हद तक हमने वो पोल चाहे ट्रांसफार्मर बहुत जो मुझसे हो सका तो मैंने वहाँ कर दिया। तीसरी दफ़ा भी जब बैक टू विलेज 3rd हो गया तो वहीं था। तो इसके साथ साथ मैं रूरल डेवलपमेंट से मैं मास्टर ट्रेनर बन गया, इनको पंचायत राज इनको ट्रेनिंग देने के लिए। तो ट्रेनर भी बन गए। फिर मैंने वहाँ -16 टेम्परेचर था पहलगाम में, हमने वहाँ उनको ट्रेनिंग दी है, जो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग पुलवामा के थे, मतलब जो PRIs के इंस्टीट्यूशंस के और BDOs और VLWs में। उसके बाद इम्पा जम्मू में भी दी, इम्पा श्रीनगर में दी। हो गया रूरल डेवलपमेंट। उससे पहले मैंने अंडर सेक्रेटरी में गैजेटेड कैडर में गया सोशल वेलफेयर में, चूँकि सोशल वेलफेयर लोगों के साथ बिल्कुल जुड़ा डिपार्टमेंट है।
उसमें बहुत सी स्कीमें हैं। एक तो वो ICPS है जो ओल्ड एज पेंशन मिलता है, बिल्कुल। दूसरा चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट के तहत है, डिसेबिलिटी एक्ट है, उसके साथ क्या क्या हुकूक मिलते हैं डिसेबिलिटीज को, या विडोज जो है खवातीन। दूसरा ICD से इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्कीम है। उसके साथ साथ उसमें है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सी स्कीमें हैं। तो वहाँ भी टास्क बड़ा था तो वो कर दिया। लेकिन एक चीज है कि जो भी आपके प्रोजेक्ट रहे लोगों के साथ ही रहे। उसी दौरान अल्लाह ने मुझे कुछ ऐसा करना था कि मुझे उसने अपने घर बुलाया। माशाल्लाह। तो मैं अंडर सेक्रेटरी एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री, उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हज अफेयर्स देख रही थी। अच्छा। मुझे भेज दिया एज असिस्टेंट हज अफसर, सिलेक्ट किया असिस्टेंट हज अफसर हज सेशन 2012 में। अच्छा। फिर मुझे गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया तो चला गया मैं सऊदी अरबिया। अच्छा। तो फिर मैं वहाँ रहा असिस्टेंट हज अफसर इंडियन हज मिशन मदीना में रहा 3 महीने। क्या बात है, क्या बात तो वहाँ बड़ा अच्छा काम किया। वहाँ उस वक्त फैज़ अहमद किदवाई था काउंसलर जनरल। तो जब मुझे वहाँ मदीना भेजा तो वहाँ मुझे भी कहता आप अंडर सेक्रेटरी सोशल फेयर, आपको वेलफेयर ये देंगे। मुझे HO वेलफेयर असिस्टेंट हज अफसर वेलफेयर बनाया गया। वहाँ मुझे हज असिस्टेंट 2-4 दे दी गई। तो मैंने ऑफिस खोला तो काम शुरू किया। तो लोगों की रसाई वहाँ पे आसान हो जाती है। मेरे ये 2 सवाल थे आपसे कि एक तो कि चूंकि आपका बहुत पूरा टेनर ही रहा है सेक्रेटरीट में, कि थोड़े कुछ लोग भी शिकायतें करते हैं कि वहाँ एक्सेस नहीं है। मेरे ख्याल से हर एक वर्किंग जो भी मुलाजिम शख्स है उसकी कुछ न कुछ काम GAD में होता ही है, सेक्रेटरीट में होता है। तो जैसे आप टेक्नोलॉजी का भी इंटरवेंशन हुआ, लुकनछा एक्सेस, इजी एक्सेस अगर वो अपने काम के लिए या किसी और मसले के लिए सेक्रेटरीट आना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी है आज तो इजी एक्सेस सारा उस वक्त फिजिकली आना पड़ता था पहले, चूंकि वहाँ सिक्योरिटी का मसला है, उनको पास करना पड़ता था, अंदर आना पड़ता था। तो फिर बहुत मरहलों से फाइल चलती थी। तो आज वो मसला नहीं आज है। आज ई ऑफिस चाहे वो घर में बैठे वो देख सकता है, चाहे जम्मू जाएगी फाइल तो वहाँ यहाँ बैठता है ऑफिसर, यहाँ बैठता है, यहाँ से फाइल प्रोसेस होगी, जम्मू बैठता तो दिन में ही वो हो सकता है। ठीक। तो आज वो प्रॉब्लम नहीं। दूसरा सवाल है कि चूंकि हज के जो हैं वो अय्याम आने वाले हैं, मेरे ख्याल से चंद दिनों में जो परवाजें हैं वो भी शुरू होने वाली हैं। चूंकि आप वहाँ पे उस मिशन में रहे हैं, इंडियन मिशन में रहे, उस हवाले से थोड़ा नाजरीन के आसन आज़मी यमन इंशाल्लाह तैयारी आसन करन तो खतर तिमन क्या रसाई हुन खतर अगर उनको कोई मसला आ जाता है, कोई मुश्किल पेश आ जाती है। जो हाजी साहिबान है उनको इंशाल्लाह कहते 9 से निकल रहे हैं तो उनको पहले मदीना जाना होता है। उनको एक आसानी है कि उनको एहराम यहाँ बांधना नहीं है। वो डायरेक्ट अपनी कमीज पजामे वास्कट लगा के जाएंगे सीधा मदीना। मदीना में भी वहाँ इमिग्रेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, वहाँ बहुत स्टाफ होता है। तो वहाँ सिर्फ अकोमोडेशन में डिफरेंशिएट है। जो मक्का में ऑनलाइन होती है उसको घर बैठ के पता होगा मदीना में ही मुझे किस बिल्डिंग में है, कौन सा रूम है। मदीना में वो नहीं है। मदीना में जब 120 अगर 220 एक फ्लाइट में है, उनको अगर 2 होटलों में लेंगे, यहाँ एक ही होटल में लेंगे मदीना में, तो वहाँ रिसेप्शन पर जाते हैं, वहाँ ग्रुप बनाना पड़ता है। अगर कोई हाजी साहब अपनी उनको अपनी जो अंडरस्टैंडिंग होगा, यहाँ घर के होंगे 4, कहेंगे उनको मुझे 4 बेड वाला रूम दीजिए तो उनको देगा। यहाँ अगर 2 ही होंगे, 3 और मिलाएंगे या 2 और मिलेंगे तो 5 बेड वाला, तो वहाँ ग्रुप बनाकर होटल वाला तो उनको ये ग्रुप देता का आपका कुछ इसमें काम होता है गवर्नमेंट का जो नहीं, वो वही हाजी साहब ही खुद ही अपनी करते हैं। उस वक्त हम यहाँ गाड़ी में ही सही करते हैं कौन कौन हम बैठेंगे कैसे। यहाँ घर से ही उन्होंने मन बनाया होता है हम कौन, क्योंकि एक्चुअली अगर मतलब डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग लेंगे, एक्चुअली उस फ्लाइट में एक ही डिस्ट्रिक्ट के होती है, श्रीनगर के, वो परवाज़ी ऐसे शेड्यूल की जाती है, दूसरे को जानते भी है। तो वहाँ अंडरस्टैंडिंग होती है, बनाते हैं ग्रुप। फिर 8 दिन वहाँ बैठना होता है, 40 नमाजें पढ़नी होती है। उसके बाद निकलना पड़ता है मदीना मक्का शरीफ की, वहाँ गाड़ी में बैठाते हैं, वहाँ एहराम करना पड़ता है। अगर वहाँ होटल में ही एहराम बांधेंगे तो नियत करेंगे वहाँ जहाँ हमारा मीकात है, वो वहाँ से मीकात से जाएंगे। तो मेरे ख्याल से इस हवाले से आज भी आप उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ना? मैंने 2 दफ़ा ट्रेनिंग की है। मैंने हज कमेटी ऑफ
इंडिया जो है ना बम्बई में, उन्होंने बुलाया था 2 दफा, मैं गया वहाँ, उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी, फिर मैं इस पर जरूर आगे मजीद बात करेंगे मगर चूंकि इन सर्विस वालों को बोलते थे मैं रिटायर हूँ, अब मैं नहीं देता हूँ। इंशाल्लाह इस पर जरूर बात करेंगे, आगे बातचीत के सिलसिले को इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर रुकते हैं एक वक्फे के लिए। नाज़रीन मोहतरम, एक कमर्शियल वक्फे के लिए रुकते हैं और हम जल्द हाजिर होते हैं। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट शो, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जैन के। आज जो हमारे ख़ास मेहमान हैं मोहम्मद याकूब मलिक साहब, जो कि एक्स डिप्टी सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट। तो हम अपने मेहमान से बात कर रहे थे, जो इनके तजुर्बात हैं, इनके जो इंकशाफात हैं, उस हवाले से बात कर रहे थे। मोहम्मद याकूब साहब, मैं जानना चाहूँगा कि अभी अब फ्यूचर की क्या आपकी प्लानिंग है? आप कोई असाइनमेंट्स हैं, कोई प्रोजेक्ट्स हैं जो आप लेके जाना चाहते हैं, या अपना कोई एम्बिशन है या कोई काम है जो रह गया था वो मैं अब करने मैं बताऊं, ये जिंदगी जो है ये कितनी होती है इंसान, बहुत मुख्तसर है। इंसान को पता है कि आज हम कल नहीं होगा, वो अल्लाह ही जानता है। बिल्कुल, बेशक। लिहाजा इसमें सबसे पहले जिस इंसान को पैदा किया है अल्लाह ताला ने, ये बशर है, ये जानने वाला है, इसको किस मकसद से पैदा किया है? इसको इस मकसद से पैदा है कि ये मेरी इताअत करे और रसूल की इताअत करे, तो वही इस दुनिया में कामयाब है। वातियुल्लाह वातियुर रसूल फ़क़द फाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, वही इसी की कामयाबी। लिहाजा सबसे पहले यह आता है कि अगर इंसान उदुलीग बचपन में हो गई, यहाँ कहीं आज तो पहले इबादत करनी है, जिसके लिए हमने अल्लाह ताला ने इस दुनिया में लाया है। पहले तो अगर इंसान 5 वक्त की पाबंदी के साथ नमाज पढ़े, सुबह उठे, अल्लाह को याद करे, कुरान पढ़े, कलिमात पढ़े, पहले तो ये आधा दिन तो उसके साथ होता है, जाता है। फिर ये भी फ़र्ज़ बनता है अपनी फैमिली के साथ, उनको भी लुक आफ्टर, चाहे उनकी इस वक्त बच्चों के बच्चे हैं, अगर उनको भी इनका कोई गाइड करे, वो भी एक फ़र्ज़ बनता है। तो सेहत की, इसके साथ साथ सेहत का भी खास ख्याल पड़ना था। जब सेहत हो तब चीज़, तभी इबादत कर सकते हैं, सबसे बड़ी नियामत। फिर जब फालतू टाइम है तो उस वक्त देखते हैं कुछ ना कुछ तो करते हैं, चाहे कहीं प्रोग्राम देते हैं, कहीं करते हैं। मैं घर जाता हूँ, खेती बाड़ी भी खुद करता हूँ, तो गाँव में जाता हूँ, कहीं फंक्शन होगी, शादी, वहाँ भी जाना पड़ता है, कहीं ताज़ियत होगी, वहाँ भी जाना पड़ता है, हमसाय की है। तो ये जब इतनी सारा चलाना है तो इंसान को फुर्सत नहीं है जिंदगी। अब आप फुली सोशल हो गए, पहले तो असोशल थे, आप करना पड़ता है। ये तो लेकिन जिंदगी का जो असल मुग़ज़ है इसी में है। जब आप एक दूसरे के साथ वो शफकत और मोहब्बत, ईसार और जज्बे हमदर्दी के साथ रहते, असल में जब जैसे आप समझा रहे थे कि जिंदगी का फिर लुब लुबाब यही आ जाता है कि आप दूसरों के काम आए, आप दूसरों के लिए कोई फलाह बहबूद का काम। आगाज भी हमने प्रोग्राम इसी बात से ही किया था कि एक इंसान को चाहिए एक दूसरे के काम आए, क्योंकि इसी मकसद से इसको इस दुनिया में भेजा गया था। इंसानियत के जज्बे को हमेशा जिंदा रखें, इंसान की पहचान। मेरे जहन में एक स्टोरी चल रही है, मैं वो अपने एक स्टोरी गुंजरी नाज़रीन के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ और अपने मेहमान के साथ भी, कि एक हॉस्पिटल में एक मरीज बैठा हुआ था बेड पे और उसके साइड में दूसरा मरीज भी बैठा था। वो जो एक मरीज था खिड़की के पास बैठा था और ये वाला उसके साइड में था। ये बहुत दर्द से कांप रहा था, ये बहुत चिल्ला रहा था, चीखें मार रहा था। वो दूसरा मरीज अब इसको कहानियां बताने लगा कि बाहर खिड़की से ये चल रहा है, वो चल रहा है, यहाँ ये है, बहुत सारी बातें बताने लगा। तो फाइनली कुछ दिन के बाद वो फौत हो जाते हैं। तो ये वाला जो पेशेंट है, ये जो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, ये बोल रहा है उनको मुझे इस बेड से शिफ्ट करके उस वाले खिड़की वाले बेड पे शिफ्ट करो। और फिर जब ये उसको शिफ्ट करते हैं तो ये देखते हैं वहां पे खाली दीवार होती है सामने। तो वहां कोई भी नजारा नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। वो उसको स्टोरीज इसलिए बताता रहता है कि ताकि इसका जो दर्द है, इसका जो पेन है, वो कम हो जाए और जीने की उम्मीद इसके अंदर पैदा हो। बहुत बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत कहानी। एक चीज है, में मेहनत इंसान करे दुनिया में, जो भी जिस शोबे में जाए, नौकरी करे, तो कारोबार करे, तिजारत करे, उसको मेहनत करनी है, समझना है। जब अगर कोई मुलाजमत करे, मेरा ये मानना है उस मुलाजमत में ये इबादत जानना चाहिए। खुश असली से वहाँ काम करे तो अल्लाह उसको देता है। मेरी ज़िंदगी तजुर्बात वो भी है
कि अगर कोई क्लास 4th है, साइकिल पर चला, वो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुआ, मैंने देखा है। जी। तो साइकिल पर डाक लेता है तो वो अपनी शोबे से इंसाफ करता है, ड्यूटी देता है। तो उसके बच्चे डॉक्टर भी बन गए, एक वकील बन गए, एक इंजीनियर बन गए। उसके साथ अगर कोई बड़ा अफसर भी होगा, वो अपने इस दयानतदारी के साथ नहीं अपना काम नहीं कर रहे, मेहनत के साथ नहीं करेगा जनाब, उसके बच्चे वो ऐसे नहीं क्योंकि वो गरीब बच्चा कहाँ से 50 लाख या 30 लाख 20 लाख लाएगा वो इंजीनियरिंग डॉक्टर करेगा। ये चीज़ें हैं। मैंने वहाँ एज हज अफसर भी काम किया है, वहाँ नाइट ड्यूटी भी होती थी, हम इबादत भी करते थे। फिर वहाँ काउंसिलर जनरल आया वहाँ, जब मैंने वहाँ प्रोफार्म बनाई वो हैरान हो गया कैसे वहाँ बहुत पावर थे। मैं शाम को रिपोर्ट देता CGI जिदा, कितने हाजी साहिबान आज आए मक्का से, वापस कितने गए, कितने हाजी साहब होटल में ठहरे, उनको पानी है, उनको सारी फैसिलिटी है, वहाँ लिफ्ट है, वहाँ सैनिटेशन है। तो उसके साथ साथ अगर कोई हाजी गुम हो गए, क्या वो मिल गए है, उसको अपनी जगह पहुंचाना। अपने काम को बखूबी अंजाम देने की पूरी कोशिश रही आपकी। अगर किसी को पैसे लेगा उसको सैंक्शन करना, किसी के कपड़े गुम हो गए उसको कपड़े पहुंचाना, ये चीजें कर दिए। उस वजह से फिर जो CGI फैज अहमद किदवाई, वो यूनियन सेक्रेटरी है इस वक्त, तो उसने मुझे अप्रिसिएशन लेटर ऑफ अप्रिसिएशन हमारे जो कैमरामैन है वो ये आपको उसकी आपका जो CGI जिदा ने मुझे सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस दिया है अच्छे काम करने के लिए एज हज अफसर। ठीक, माशाल्लाह। तो जो हाजी साहिबान है, अगर इनका क्या अप्रोच रहता है, मतलब जैसे मैं आपसे पूछ रहा था कि जैसे हाजी जा रहे हैं आज़मीन हज के लिए, तो उनका कैसा अप्रोच रहता है? उनका आपके पास कोई नंबर रहता है या उनको आप ब्रीफ करते हैं जब वो यहाँ से जाते हैं, अगर आपको वहाँ कोई मुश्किल पेश आएगी तो आप इस नंबर पे वहाँ कांटेक्ट इनका जब ये यहाँ से निकलेंगे अपनी ही बिल्डिंग में एक उनका ऑफिस होता है। अच्छा, अपनी बिल्डिंग में वहाँ अपनी बिल्डिंग को मैं दूसरी बिल्डिंग में साथ ही होते हैं। अच्छा। वहाँ एक AHO होता है, असिस्टेंट हज अफसर, हज असिस्टेंट, वो सारी इंफॉर्मेशन वहाँ कलेक्ट करते हैं। अगर किसी को बीमार पड़ गया वहाँ हॉस्पिटल भी साथ होता है, दवाई भी मिलेगा। या अगर किसी को बैग नहीं आ पहुँचा, वहाँ बैगेज सेक्शन होता है, वो उसको AHO को रिपोर्ट करेगा मेरा ये बैग इस नंबर का नहीं आया। वो बैगेज सेक्शन में जो इंडियन हज मिशन में होता है उनको फोन करके वो ढूंढ कर लाते हैं। अच्छा, ये हर एक हाजी को बताया जाता है कि ऐसे हर एक ऑफिस के हर एक बिल्डिंग, अगर किसी को कोई पैसा फुकदाना खास्ता गुम होता है तो वो इंडियन हज मिशन में जाता है या उस ऑफिस में जाता है, एप्लीकेशन देता है, जितना उसको मक्का की तरफ जाना होता है, जितना बाकी दिन का उसका खर्चा उसको मिलता है। तो इसलिए हर एक फैसिलिटी, व्हील चेयर किसी होगा तो वहाँ मकतब में जाना पड़ता है, तो वो फैसिलिटी भी वहाँ दस्तयाब हर एक चीज में। सिर्फ एक चीज है मदीना में डिफरेंट है मक्का से, एक चीज है कि वहाँ ये ग्रुप में खुद बनाना पड़ता है, जो अकोमोडेशन मिलती है, और वहाँ खुद नहीं पकाने देती है क्योंकि 5 स्टार होटल्स है मदीना में। हाँ, मक्का में भी 5 स्टार होटल में नहीं पकाते, मगर अजीजिया में हम पकाते हैं, अजीजिया में खुद बनाते हैं। अच्छा। तीसरा, वहाँ मक्का शरीफ में जब तवाफ करती है तो एक हाजी साहब अगर अपनी अहलिया होगी या सिस्टर होगी, लड़की होगी, वो उसको पकड़ के तवाफ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो आपने हमारे साथ ये बातें शेयर की जी, मेरे ख्याल से जो कई सारे दोस्त हैं, कई सारे हमारे जो नाजरीन हैं जो इंशाल्लाह इस सफ़र पे जाएंगे कुछ दिन के बाद, उनके लिए बड़ी काम आएंगी इस तरह की बातें। अच्छा, मोहम्मद याकूब साहब, मेरे ख्याल से प्रोग्राम में चंद ही लम्हे हमारे पास हैं, हम आपसे ये एक सवाल ज़रूर करना चाहेंगे। यम साथ तुम लॉकट दपान अख इंसान यह स्टेयर केस, लाइक अकि पाई पाई खसन तो वातन कुन मकामस कह मकाम हासिल कर, अलग माहौल उस तम सात इत कन जन तुम पान बजा फरमो यम सात क्लास रूमस मज बच आसान, अकिस वस्ताद सुन कोता हया आसान, सो मॉरल एथिक्स या वैल्यूज यम जन इनकलकेट अकिस बचस मज आज वुचान जन बोड़ गोमुत तिम लॉकचारसी मज सो बेस बनान, पत यम सात तुम आज वुचान इत माहौल वनकस यथ मज परेशानी हंदिस आलमस मज मे बसान वारियाह लोग गीर गमत, क्या बसान तुम वनकन किस जमानस मज मोल माज जिम्मेदार, मलिस माज वन उस्ताद सुन दर्ज क्या, उस्तादस वन मलिस माज सुन दर्ज क्या, मॉरल तालीम गोड गरी दिन मलिस माज, गोड पन पान तम खतर तैयार कर। बह जन वन पन्निस औलादस स कर अच्छा कोई काम, जब मैं खुद नहीं करता होगा तो वो क्या करेगा, उसके लिए खुद बनाना पड़ता है। ये सारे एनवायरनमेंट, सारी माहौल
ठीक माहौल पद करने खतर पन पान बदलावन गोडनथ सही इस तरह को अल्लाह ताला सूरह रात लन लय गैरुल्लाह मा बि कौमिन हता लय गैरु अमा बिन खुदा छुन तमि कौमिच हालत जही बदलावन इस कौम ने पन्ने हालत पाने यस बदलावन क्या बात माशाअल्लाह बे अख चीज अल्लाह पन्न औलादन वन जिठन हज पैरवी करो तिहज कदर करो मालिस माज हज कदर करो नान बुढ़बब अगर गरस मज अमिस वो अमिस अगर स्कूल अमिस हेव रखसत अगर ड्यूटी अमिस हेव रखसत अमिस रोज दिलस में शामस करो अमिस शेयर योर मे पोर आज यह या ड्यूटी पे मे वो तमिस तह बास बहुस कह सह कर दई अगर तम सद मालिस माज अकुई दह ग वो दुनिया में कोई दौलत उसके बराबर नहीं कामयाब लिहाजा मे वो गोडनथ अब बे इबादत अल्लाह ताला सन कर रसूल सन वही वक्त फाज फाजन वही कामयाब है उस मालिस माज हंद इतात कर जिठन हज इतात कर तिमन कर कम वही कामयाब। मैं यहाँ पे याकूब साहब अब जानना चाहता हूँ ज़ाती तौर पर जब आप इस सफ़र को देखते हैं माजी के पन्नों को जब हम देखते हैं कहाँ याद जो आपके बहुत करीब हैं या कोई ऐसी याद जिसको आप भूल जाना चाहते हैं एक्सपीरियंसेस में जो आपके तजुर्बात हैं आप अगर चाहे तो हमारे आदमी मुसाफिर है आता है और जाता है आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। अगर हकीकत बोझो मेरी जिंदगी चैलेंजेबल सॉरी हिस्ट्री मगर चूंकि कुछ लामात है आग गो इसमें हज अफसर गोस मैं अंडर सेक्रेटरी तत मे अल्लाह ताला गाड़ गिन तो लिखने पढ़ने में मैं अच्छा कितन गाड़ गिन तेज थे आप चाहे मैं रूल्स बनाई चाहे सीनियर जो कैडर में जो मैं तो मैं वही बहाना हो गया तो वहाँ लोगों ने हज असिस्टेंट के लिए फार्म भरे गैजेटेड ऑफिसर हज अफसर उन्होंने कहा अभी भरा मैंने नया मकान बनाया था मैंने कहा मेरे पास ना पुलशन ना मुझे इरादा है जाने का क्योंकि मेरी माँ को भी फादर ने किया था मेरी माँ को भी हज करना है मेरी मिसेज मैं कैसे जाऊँ उन्होंने कहा आप भी भर दो वहाँ खाली जब मैंने फार्म भर दिया तो वहाँ पता नहीं क्या हो गया बगैर इंटरव्यू मेरा नाम आ गया वहाँ से एक वो जिंदगी में है। दूसरा मैं एक अपने फादर साहब की बहुत खिदमत की है माँ बाप की मैं बाकी को भी कहता हूँ अगर मैं जितना हो सके उतने माँ बाप जिसको जिंदा है वो असास है उनकी खिदमत करो यकीनन। फादर साहब को हज करवाया उसने वहाँ दुआ की तो मैंने दो किए माशाल्लाह तो माशाल्लाह। एक दफ़ा फिर लास्ट में एक चीज़ कहूँ फादर साहब को कहा मेरे छोटे भाई ने आप कोई मशी तमाशे तम दोस वह कर समंदरी जहाज बम चक्रा वक्र अच्छा मज गई क्या टाइम सेक्रेटरीट से कुछ प्रपोजल आया क्योंकि हार्टिकल्चर मिशन की तरफ ये जो बाग बनाए थे उनको बॉम्बे भेजना तो उसका नाम भी हो गया तो वो 3 महीने पूना बॉम्बे में गया तो आया 3 महीने के बॉम्बे से जाकर कर गवर्नमेंट ने सारा खर्चा दिया तो इस वजह से फिर उसके बाद उसने मुझे वहाँ दवा कि मैं 2 दफ़ा बॉम्बे गया ट्रेनिंग ये चीज़ें कि मैं फादर साहब को कुछ सपोर्ट वो अल्लाह ताला मुझे कर रहा था तो ये चीज़ें है कुछ घर की राज है वो भी ज़्यादा डिस्क्लोज बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ प्रोग्राम में ये जो आपने यस कशर पे वन मोल कथ यम जन तुम अस बस प्रोग्रामस मन सान नाजरीन सो तम बापत तुहद सठा शुक्रिया कन जन मे आगाजी मज अर्ज कोर कि नसीहत आमोज कत बावन खतर नाजरीन मोहतरम ति तजुबात अकिस इंसानस निश तम बापत तुहद सठा शुक्रिया बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम में हमारे शुक्रिया जी जी हमारी खुशबख्ती बहुत शुक्रिया और नाजरीन मोहतरम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज भी आप हमारे साथ बराबर 9 बजे तक बने रहें। आज हमें मुझे और माजिद को इस प्रोग्राम से दे इजाज़त कल इसी वादे के साथ फिर से हाजिर होंगे कि कल इंशाल्लाह फिर से लेकर आएंगे आप ही का मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे एंड के।